आम उपरे 2 लाख टका फाइन आम उपरे जेल दे दवा भलिया ऑर्डर फॉर्डर सब तैयारी करतुले आमे से जो हाईकोर्ट रो जो विभ्रांतिकर राय गोटे भूल राय देले आम विरुद्ध रे खबर कागज वाला अनै छथि शक्ति प्रसाद विरुद्ध आम काम करू तो आम तंटे चिपिया पे बसले तांकर ऑलरेडी आउ को झियो सहित अफेयर थिबो ये झियो बाहाला से नपुसक हो पारंती आग झियो तांक प्रति जे आकृष्ट तांक सहित जे मिशंती से भलिया पुओ को बाहावे ना बेले बेले भी पुओ झियो भूल निष्पत्ति नै जाउ ना ना बेले बेले से नेले आपण जान कोडी भूल हे गला संशोधन बाट अछि तांको डाइवर्स कर देबे। दर्शक बंधु नमस्कार मो सार पाखक आसी एमती गोटे सिचुएशन आसला मो लाइफ रे सार मते बहुत सारा मनोबल को मोर स्ट्रांग करैथिले तेणु भाविले आज सार सहित दीपद कथा हेजिबी। सार नमस्कार। नमस्कार आज्ञा। सार केमती अछंती? एमती अच्छी लव मैरिज पछरे हम चलीचु जाति प्रथा को सफा करिया पई लव मैरिज द ओनली वाइटल इंस्ट्रूमेंट। सारंकर गोटे अभियान चलछि लव मैरिज जिंदाबाद माने आजिका जो समाज रे जो स्थिति जे गोटे पुओटे गोटे झियो को भल पाइला परे बहुत सारा बाधा विघ्न आसे पुओ घर पटरू हो कि झियो घर पटरू हो जदि दुई फैमिली न मिसे कथा ताले दुईटी हृदय कष्ट पाए तापर बहुत बहुत आड़ को कथा जाए मे भी से बाहा ही पारंतिनी कष्ट पाती किंतु से सब सिचुएशन को सार निजे हैंडल करिकी सेमाने केमिति मुख्य स्रोतर सामिल हेबे सेमान को विवाह करबा को नै कि सेमान को प्रमाण पत्र दबा पाखरु आरंभ करिकी सब किछि व्यवस्था करथांती नै कि सार तेणु सारंकर जो अभियान अछि लव मैरिज जिंदाबाद ना सार सार एजाबत केते जण जोड़ी को आपण विवाह करै सारले? हमर एजाय बाहरणी 12,215 कपल बाहरणी 12,215 दर्शक बंधु देखंतु 12,215 जन को बाहाघर करई सारलेनी सारे माने केते बड़ कथा 217 जन को बाहाघर करई साइलेनी 17। सर ये जो विवाह जो करूचंती आसिकी ये माने कोन आपन पाखरे आसिकी पहुंचुचंती ना फोन माध्यम रे आसुचंती ना को ये रे आसुचंती स्टार्टिंग जते बेला आरंभ करले ये केते बाधा विघ्न आस्तिला आपन लाइफ में? ये जो डिसेंबर मास 10 तारिख मानविक अधिकार दिवस 2026 जाइए 2026 पशे किंतु 1920 मसीहा सॉरी 1980 डिसेंबर 10 तारिख रे आम संस्था को जन्म देइथिलु एवं मानविक अधिकार भितर यहाँ आसुची राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी गोटे झील निजे झील जन्म परघर को से परघरटा बाप माँ ठीक करेनि झील निजे ठीक करेंगे झील निजे ठीक करियो अच्छा झील ठीक करे सेमती पुओ भी ठीक करेंगे सर को झील को बाहे पुओंकर भूमिका अच्छी झीलकर भूमिका अच्छी जोटी दी जन मन खाप खाइला हम से आमर जॉन स्टुअर्ट मिल जड़े बड़ दार्शनिक पॉलिटिकल साइंस क्षेत्र में सामाजिक स्तर में तांकर मत थिला जे शरीर और मन उपरे संपृक्त व्यक्ति होती मालिक ओवर हिज बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सवरेन माने जहार शरीर सी मालिक जो व्यक्ति निज शरीर और मन उपरे मालिक नुहंती से दास जोड़े चाकर माने निजर किसी स्वाधीनता ना कि जी भावे जे मु मोर निजर शरीर मन अनुसार काम करी सी स्वाधीन व्यक्ति बुझले कि से भली स्वाधीन व्यक्ति संख्या भारत में बढ़ाइबार अच्छी तद्वारा ए नरेंद्र मोदी भाया लोक आमको शासन करें जोटी खराब शासक आसी पहुँचती ताने लोके ठीक भाव निजको सुंदर करना सर ये जो जो लव मैरिज जिंदाबाद जो आरंभ है अभियान आज को केते 30 वर्ष ना 20 वर्ष ना केते ओ मसिया 80 मसिया हेले सेठु आसीबो आपनकर 20 हां 20 ये हो 26 माने 46 वर्ष 46 वर्ष पूरे नहीं चलची देखंतु दर्शक बंधु 46 वर्ष हैला सार निरंतर सेवा करि आछंती
ମାନେ କେତେ ବଡ କଥା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଏସବୁ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଛି କି ନାଇଁ ନା ଇଜି ଇଜିରେ ତ ହେଇନଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ? ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସି ଝିଅ ଘର ଲୋକ ଆସି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଘର ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଝିଅ ଘର ଲୋକ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଝିଅକୁ 18 ପୁରିନି ଆପଣ ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ଏଭଳି ଏକ କେସ୍ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଯୋଉ 2013 ମସିହା କଥା କହୁଛି, ସେ ତାକୁ ବାହାଘର ଆମର କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଯୋଡ଼ାଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରଖିଥିଲେ। ଗୋଟାଏ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ବର୍ଷ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ତାକୁ ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଆଡମିସନ ବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟସକୁ ସେ 1.5 ବର୍ଷ କମେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟାକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦେଖେଇଦେଲେ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯୋଉ ବିଚାରପତି ଥିଲେ ସେମାନେ ଠିକ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାମ କଲେନି। ବୁଝିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାମ ମାନେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନୁହଁ, ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣି ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ବିଚାରପତି ଦ୍ୱୟ ଯୋଉ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବସିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଆମ ଉପରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ, ଆମ ଉପରେ ଜେଲ ଦେଇଦେବା ଭଳିଆ ଅର୍ଡର ଫର୍ଡର ଏମିତି ସବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଆମେ ସେ ଯୋଉ ହାଇକୋର୍ଟର ଯୋଉ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ରାୟ, ଗୋଟେ ଭୁଲ ରାୟ ଦେଲେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଖବରକାଗଜ ବାଲା ଅନେଇଛନ୍ତି ଜାତି ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ତ ଆମ ତଣ୍ଟାକୁ ଚିପିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗଲୁ ଭାଇ ସିଧାସଳଖ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କଥା ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଠିକ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ତାଙ୍କର ସେ ଝିଅଙ୍କର ଆଣି ଦେଖେଇଲୁ, ଯୋଉଟାକ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଆ ହେଇ ତାଙ୍କ ବୋଉ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ବେଲ୍ଟିଗିରି କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର, ସେ ସେଠୁ ରେକର୍ଡ ଦେଖେଇଲୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତାକୁ ଦାଖଲ କଲୁ। ଆମେ ବଞ୍ଚିଲୁ, ଆମ ବାହାଘର କାଏମ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଖରାପ ବାପା ମା ଯିଏ ଥିବେ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା ଯାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଇରାଣ କରିଦେବେ ଆମକୁ। ମାନେ ସେପରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ଖୁବ ହେଲେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଛିଣ୍ଡିଥାନ୍ତା। ତାକୁ ପକେଇ ରଖିଲେ 9 ବର୍ଷ ଯାକ ଝୁଲେଇ ରଖିଲେ। 9 ବର୍ଷ ଯାକ ଝୁଲେଇ ରଖିବା ପଛରେ ଓକିଲ ମାନଙ୍କର ଇନକମ ଏଥିରେ ଅଛି। ସାର୍ ଆପଣ ତ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ବିଜେପି କଲେଜରେ ବୋଧେ? ବିଜେପି କଲେଜ ଥିଲି, ନରକଣ୍ଟା କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଲେଜ, ସରକାରୀ କଲେଜରେ ରାଉରକେଲା, ସାର୍ କଳାହାଣ୍ଡି। ଏ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ କପୁଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଝିଅ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରେଇବି, ଇଏ ଯୋଉ ଥଟ୍ ମାନେ କେବେ ଆସିଥିଲା? ପିଲା ବେଳୁ ତ ଏଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯୋଉ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ଆଣି ମୋ ନାଁରେ ଯୋଡ଼ିଛି ଭୋଲ୍ଟେୟାର। ଭୋଲ୍ଟେୟାର କହିଛନ୍ତି ସେଇ ସମାଜରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ ଯଦି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଅଛି ସେମାନେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧିତ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ବିବାହ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମ୍ୟାରେଜ ଏ ମଷ୍ଟ। ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ କରିକି ସୁଖ ଟିକି ଛୁଆର ବାପା ମା ହେବା, ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଯତ୍ନ ନେବେ ଆପଣ ଆଉ କିଏ ନେଇପାରିବେନି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲେ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନା, ଏ ଡାକ୍ତର ସେ ଡାକ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି, ଏଇଟା ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେନି। ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଅଛି। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ 10-12 ହଜାର ଝିଅ ପୁଅଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ନା 10-12 ହଜାର 12,217 ହେଲେ ତାକୁ 2ରେ ଗୁଣନ୍ତୁ। ହଁ 12,217 ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 25,000 ମାନେ 25,000 ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବାହାଘର କରିବା ପଛରେ ମାନେ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ମାନେ ଅତି ଖତରନାକ ମାନେ ଥ୍ରେଟରିଂ ଧମକ ଆସିଛି ନା ସେମିତି କିଛି ଧମକ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଡର ଲାଗେ? ମୁଁ ତ ନିର୍ଭୀକ ପିଲାଦିନୁ ଆଉ ଡରେନି। ଡର ଲାଗେନି ସାର୍? ଡର, ମୁଁ ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡରେନି, ମୁଁ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡରେନି। ପିଲାଦିନୁ ଯିଏ ଥାନ୍ତୁ ଚୌକିରେ ସବୁ କାହାକୁ ଡରେନି। ଆଉ ଯାହା ଉଚିତ ତା କହିବି, ଯୋଉଟା ନ୍ୟାୟ ସେଇଟା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କହିବି। ମୁଁ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି ସାର୍, ଗୋଟେ ପୁଅ କି ଝିଅ ହଉ ବାପା ମା ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ, ତାକୁ ପାଠ ପଢେଇବେ, ଲାଳନ ପାଳନ କରେଇବେ, ଜନ୍ମ ଠାରୁ କଷ୍ଟ ପୁରା ମାନେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ 18-19 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଇନି, କୌଣସି ଭୁଲ ଷ୍ଟେପ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏମିତିକି ଅଲଗା ଅଲଗା କୌଣସି ପିଲାକୁ ସେ ଚୁଜ୍ କରୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ପିଲା ସହିତ ଜାଣିନି କରିନି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ଧକାର ହବ ବୋଲି ବାପା ମା ସେଠି ମାନେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି। ସାର୍ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କହିବେ? ବାପା ମା ବାଧା ଦେବା କଣ ଭୁଲ? ଆମର ଏ ବାପା ବୋଉ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୋଉ ସାର୍ এটা ଟିକେ ଶ୍ରେଣୀ ରଖିଥିବେ କି ଆଉ ଅଫ୍ କରିଥିବେ କି? ସାର୍ ଏସବୁ ଆମ ବାପା ବୋଉ, ଆଜ୍ଞା ଆମ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମରଟିଆ ମୁଣ୍ଡ, ସେଇଟା ସେଇ ଯୋଉ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଯୁଗର ମୁଣ୍ଡ। ସେମାନେ କଣ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଆମର ଆଜିକାଲିକା ପୁଅ ଝିଅ ଯେ ପାଠଶାଠ ପଢିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ କାହାକୁ ବାହା ହେବେ ଏମାନେ ତ ବୁଝିପାରିବେନି, ସେ ଜାତି ଅନୁସାରେ କରିବେ। ତେଣୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ
ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଯୋଉ ଧାରଣା ଅଛି ଆମେ ଠିକ କରିବୁ, ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ, ପର ଘରଟା ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଝିଅ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ବାପା ବୋଉଙ୍କ କହିବା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାପା ବୋଉଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗଲାବେଳକୁ ଯୋଉ ପୁଅ ଯୌତୁକ ଲୋଭରେ ବାହା ହେବେ ଜାତି ଭିତରେ ଖୋଜିକି ଝିଅକୁ, ତାଙ୍କର ଅଲରେଡି ଆଉ କୋଉ ଝିଅ ସହିତ ଆଫେୟାର ଥିବ। ଇଏ ଝିଅ ବାହା ହେଲା ସେ ନପୁଂସକ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆଗ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଆକୃଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେ ମିଶିଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ ଭଳିଆ ପୁଅକୁ ବାହା ହେବେ। ନା ବେଳେ ବେଳେ ବି ପୁଅ ଝିଅ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନା ନା ଯାଉଛନ୍ତି ବେଳେ starting ବେଳେ time ରୁ। ସେ ନେଲେ ଆପଣ ଜାଣୁ କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ସଂଶୋଧନ ବାଟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଡାଇଭର୍ସ କରିଦେବେ, ଅନ୍ୟ ହଣାହଣି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ତ କଥା ସରିଯାଇଥିବ। ନା ନା କଥା ସରିବାର ନାହିଁ, କଥା ସରିବାର କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ବାପା ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବାହା ହେବେ ଯଦି, ଯୌତୁକ ରହିବ, ଜାତି ପ୍ରଥା ରହିବ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିବ,